जिस वेले ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ग्रुप मेडिटेशन करनी चाहिए है। आज तक टेक्नोलॉजी ने साडा जीवन इन्ना आसान कर दिता है कि असी किसी भी देश के कोने च बैठे होइए असी जूम दी माध्यम नाल मिल के ध्यान कर सकते हाँ। तो असी सारे इस समय का लाभ लईए और जिस तरह की तुसी जानते हो कि असी ध्यान विज्ञान नू गहराई नाल समझ रहे हाँ कि ध्यान करना क्यों जरूरी है, क्यों सानू ध्यान करना चाहिए है, सही विधि की है, 40 दिन क्यों करना है, ये सारिया चीज़ां असी जान रहे हाँ। अज असी जानांगे कि गलत फहमियां की हन ध्यान करन विच और सच्चाई की है और ध्यान दा साडे दिमाग दियां तरंगां ते की प्रभाव पैंदा है। ध्यान नाल साडे हार्मोन किस तरह बदल जाते हैं और साडा जिहड़ा सज्जा दिमाग है, सज्जा पासा है दिमाग दा, वो किस तरह क्रियाशील हो जाता है। ध्यान दियां 3 अवस्था की हन और ध्यान तो बाद जो असी ताड़ियां बजाते हाँ वो क्यों बजानियां हन, ओदा की विज्ञान है। आज असी इन्हां सारे जिहड़े साडे विषय ने उन्हां ते असी अज गल करांगे। और एक चीज मैं होर दसनी चाहांगी कि जिहड़े भी साडे नाल पार्टिसिपेंट जुड़े ने, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम ते जुड़े ने, चाहे वो जूम के माध्यम नाल जुड़े ने, असी कल परसों 2 दिन तुहाडे जिहड़े भी प्रश्न होणगे उन्हां दे उत्तर असी देंगे ध्यान नाल जिहड़े जुड़े हुए ने। वैसे तो तुहानू ध्यान नू लैके जिहड़े भी प्रश्न होणगे उन्हां दा उत्तर मिल ही जाएगा, क्योंकि इन्हां 4 दिनां ते जिहड़े भी साडे ध्यान दे सत्र होए ने, मैं कोशिश की है कि सारे विषय जिहड़े ने ओहदे विच आ जाण। फिर भी अगर तुहाडा कोई प्रश्न होएगा तुसी वो प्रश्न लिख लो ते असी ओहदा जरूर उत्तर देंगे। और जिन्हां ने 4 दिन पूरे नहीं देखा वो यूट्यूब पे एक बारी देख लैण, ताकि वही प्रश्न करो जिहड़ा 4 दिन वेख चुकिया है और फिर भी उन्होंने कुछ संदेह है, कोई शंका है, वो प्रश्न जरूर करे। एक दिन वेख्या, 2 दिन नहीं वेख्या, 2 दिन वेख्या, 2 दिन नहीं वेख्या, ते फिर तुसी प्रश्न करोगे तो वो प्रश्न का हो सकता उत्तर पहले ही मिल गया होए। इस वास्ते चारों जिहड़े सैशन होए ने उन्हां नू एक बारी पहले दोबारा देख लो और फिर भी तुहाडा कोई प्रश्न है ते फिर तुसी वो प्रश्न सानू करो। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। असी इस यात्रा ते ध्यान तो बाद ज्ञान की यात्रा ते चलते हाँ। बहुत सारिया सानू गलत फहमियां ने ध्यान नू लैके, असी एक एक करके उन्हां ते विचार करांगे। ध्यान जिहड़ा है वो एकाग्रता है, ध्यान एकाग्रता नहीं है। ध्यान विच असी किसी जगह ते मन नू एकाग्र नहीं करते। एकाग्रता मन की एक अपनी शक्ति है, वो काम करन लई चाहिदी है, लेकिन ध्यान करन लई एकाग्रता नहीं चाहिए। अगर इनू सौखे तरीके नाल समझा जाए तो असी पंखा चलाते हाँ, असी पंखे ते मन नू एकाग्र नहीं करते, पंखे की हवा अपने आप आंदी रहती है, असी सिर्फ ओनू महसूस करते हाँ। असी हवा नू महसूस करने आ, असी एकाग्र नहीं होंदे। इसे तरह ही ध्यान विच असी श्वासां नू महसूस करना है, ध्यान एकाग्रता नहीं है। मेडिटेशन इज कंट्रोलिंग एंड ट्रेनिंग द माइंड। असी ध्यान विच मन नू पकड़ना है, मन नू नियंत्रण करना है, मन नू ट्रेनिंग देनी है, ऐसा भी नहीं है। मेडिटेशन इज बीइंग कॉन्शियस ऑफ ब्रेथ, कि असी अपने श्वासां दे प्रति जागरूक होंदे जाना है, वो भी नहीं है। मेडिटेशन इज फॉर ओल्ड पीपल, बुजुर्ग जिहड़े ने उन्हां वास्ते ध्यान जरूरी है, यह भी गलत फहमी है। मेडिटेशन डिटैचेस अस फ्रॉम डिजायर्स एंड फीलिंग्स। ध्यान करन नाल साडीआं इच्छावां और साडीआं जिहड़ियां अनुभूतियां हन उन्हां तों असीं टुट जांदे हां, दूर हो जांदे हां, यह भी गलत फहमी है। मेडिटेशन मेक्स यू साइकिक, ध्यान करन नाल साडीआं बड़ियां शक्तियां जाग जांदियां हन, यह भी गलत फहमी है। मेडिटेशन इज अबाउट गेटिंग हाई लेवल एक्सपीरियंस, बड़े उच्चे उच्चे सानू अनुभव होण लग जांदे हन ध्यान करन नाल, यह भी साडी गलत फहमी है। और ध्यान करन लई लोटस पोस्चर और जिहड़ी रीढ़ की हड्डी है बिल्कुल सीधे करके बैठना है, यह भी गलत फहमी है। ध्यान एस्केप फ्रॉम वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिहड़ा ध्यान करता है वो संसारी जिम्मेदारियां छड्ड दिंदा है, यह भी गलत फहमी है।
और ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, सारियां जिन्नियां भी साडी जिंदगी ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। जिन्नियां भी बीमारियां ने ऑल डिजीजेस आर क्योर्ड, ਇਹ भी गलतफहमी है। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ दैट इज ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸਿਰਫ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੈ, एकाग्रता नहीं है। माइंड बिकम्स रादर एम्प्टी, बिल्कुल विचारां तो खाली नहीं होता मन, थोड़ा थोड़ा विचारां तो खाली होता है। विचारां दे विच जिहड़ा गैप आंदा है, एक दे विच दूसरे विचार विच जिहड़ा गैप आंदा है, अंतराल आंदा है, वो वध जाता है। मेडिटेशन इंक्रीजेस आवर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ध्यान करन नाल अगर साडियां सारियां समस्या दूर नहीं हो रहीआं ते ध्यान जिहड़ा है सानू वो शक्ति दिंदा है, वो योग्यता दिंदा है कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਗਿਵਸ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਰਥ ਰਾइट फ्रॉम द एज ऑफ 5। बुजुर्ग होके ध्यान करना ऐसा नहीं है, 5 साल की उम्र तो ही सानू ध्यान करना बच्चों नू सिखाना चाहिए है। और 5 साल तो पहले जिहड़ी उम्र है उस टाइम ध्यान करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे परमात्मा स्थिति विच रहिंदे हन। इस वास्ते असीं बच्चों नू रब दा रूप कहने हां। लेकिन 5 साल दे बाद ज्यों-ज्यों मन बनदा है वो संसार विच जांदे हन, सिखदे हन, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਯੂ ਮੋਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ yourself। ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਨੁਭੂਤੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਲਿਸਫੁਲ ਫੀਲਿੰਗ ਬਟ ਨਾਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, पर यह जरूरी नहीं है कि जिस वेले ध्यान करो उस वेले वो स्थिति आवे। ध्यान सानू आनंद दिंदा है, और यह जरूरी नहीं कि जिन्ने बारी जिस वेले बैठिए उस वेले सानू आनंद की अनुभूति होवे, यह जरूरी नहीं है। कंफर्टेबल पोस्चर, बिल्कुल सुख आसन विच बैठना है। और अगर किसी को बैठा नहीं जा रहा, कोई तकलीफ है या बीमार है, वो लेट के भी ध्यान कर सकता है। पद्मासन लगा के, धरती ते आसन लगा के, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठना जरूरी नहीं है। जिन्ना असी सुख आसन विच बैठांगे उन्नी ज्यादा देर असी ध्यान कर सकते हैं। इंक्रीजेस एक्टिविटी, ध्यान कोई सानू संसार तो दूर नहीं करता, बल्कि असी उन्नी समय विच होर ज्यादा काम कर सकते हैं। ध्यान सानू वो शक्ति देंदा है कि उन्ने समय च असी होर ज्यादा काम कर सकते हैं। साडी क्रियाशीलता जिहड़ी है वो वध जाती है। makes us strong to shoulder more responsibilities। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਾਈਪਾਸ। ਧਿਆਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਧਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਾਏਗੀ ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ,
ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, એનર્ਜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ એનર્ਜੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, એનર્ਜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 100% ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 1 2 4 ਸਕਿੰਟ ਲਈ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਊਰਜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਭਵ ਨੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੰਗਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੀਟਾ ਵੇਵ ਯਾਨੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ 13 ਤੋਂ 32 ਹੈਜ਼ਰਡ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੂਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਣਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬੀਟਾ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬੀਟਾ ਵੇਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਟਾ ਵੇਵ ਤੋਂ ਅਲਫਾ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾ ਵੇਵ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8 ਤੋਂ 13 ਹੈਜ਼ਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੌਬੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰੇਨ ਵੇਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੋ 32 ਹੈਜ਼ਰਡ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ 13 ਹੈਜ਼ਰਡ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਤਣਾਅ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ ਵੇਵਲੈਂਥ, ਜਿਹਦੇ ਚ 4 ਤੋਂ 8 ਹੈਜ਼ਰਡ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਤੋਂ 8 ਹੈਜ਼ਰਡ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਂਦ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਥੀਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੀਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ એનર્ਜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਥੀਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲਫਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਫਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਥੀਟਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਥੋੜੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ 5 ਤੋਂ 4 ਵਿਚਾਰ 0.5 ਤੋਂ 4 ਹੈਜ਼ਰਡ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਦੀ ਸਟੇਟ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਾਮ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਡੈਲਟਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 4 ਵਿਚਾਰ 5 ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਲਿਆਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰ ਡੈਲਟਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਾइंड बिकम्स रादर एम्प्टी, ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਮਾ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਗਾਮਾ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਤਰ ਨੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਆਯਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਪਾਸੋਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ 32 ਤੋਂ 100 ਹੈਜ਼ਰਡ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਗਿਆਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿਚਾਰ ਹਟਦੇ ਗਏ ਔਰ 2-4 ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬੇਫਾਲਤੂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ 2-3-4 ਵਿਚਾਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਟਾ, ਅਲਫਾ, ਥੀਟਾ, ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਅਸੀਂ ਥੀਟਾ ਡੈਲਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ 6-8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ 6 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਪਲੰਗ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਔਰ ਥੀਟਾ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਗਿਆਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਨੀਂਦ ਸਾਡੀ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਲ, ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਘਟਣਗੇ ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥਰਡ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਥਰਡ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ 2 ਹਾਰਮੋਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸੈਰਾਟੋਨਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹਾਰਮੋਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲ ਦੀ ਸੁਕੜਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਿਲਖਿਲਾ ਕੇ ਹੱਸਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੈਰਾਟੋਨਿਨ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੈਰਾਟੋਨਿਨ ਜੋ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਮੈਲਾਟੋਨਿਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਆਫ ਡਾਰਕਨੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰਮੋਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬੈਠਣੇ ਦੀ, ਇਹ ਸੀਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਲੀਪ ਨੂੰ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ऐसा केमिकल बनाता जो टीके का काम करते हैं, एंटी वैक्सीनेशन है कैंसर वास्ते। और मेलाटोनिन हार्मोन अगर साडे अंदर घट जाता है, साडी इम्यूनिटी जिहड़ी है वीक हो जाती है, ते बाहरों कोई भी बीमारी साडे ते अटैक कर सकती है। जिस वेले सूरज चढ़ता है तो अपने आप ही साडी अख खुल जाती है और साडी इस पीनियल ग्लैंड नूं मैसेज मिलता है कि हुण जागण दा समय आ गया, काम करन दा समय आ गया। तो यह ग्लैंड उस टाइम सेरोटोनिन हार्मोन बनाने लग जाती है और असी हौली हौली उठ के काम करना शुरू कर देने हैं। लेकिन जिस वेले रात नूं सूर्य अस्त होता है और जिस वेले सानू थकान महसूस होने लग जाती है, सूर्य अस्त होने लग जाता है, ते साडी यह जिहड़ी ग्लैंड है इहनूं मैसेज मिलता है कि हुण आराम करन दा टाइम आ गया। और जो जो रात होंदी है और असी सौन की तैयारी करने हाँ, यह साडी जिहड़ी ग्लैंड है मेलाटोनिन हार्मोन बनाने लग जाती है। और मेलाटोनिन जिहड़ा हार्मोन है, आज विज्ञान है कहता है कि राती 10 बजे तो लैके 4 बजे का जिहड़ा टाइम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹ मेलाटोनिन हार्मोन ਸਾਡੇ अंदर बनता है। अगर ਅਸੀਂ उस टाइम पूरी अच्छी नींद ले लईए ਤਾਂ ਅਸੀਂ बहुत तंदुरुस्त रहांगे। और अगर ਅਸੀਂ राती जागते रहिए और ਅਸੀਂ पूरी नींद ना लईए ਤਾਂ फिर वो मेलाटोनिन हार्मोन घट जाता है और ਸਾਡੇ अंदर बीमारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ बनन लग जांदियां ਹਨ। ध्यान अगर असी राती सौन तो पहले करते हाँ और ध्यान करके असी सो जाते हाँ, ते अपने आप जिहड़ा मेलाटोनिन हार्मोन है साडे अंदर वो वधन लग जाता है। मेलाटोनिन हार्मोन जिहड़ा है हनेरे दा हार्मोन है, हनेरे विच बनदा है। इस वास्ते जिस वेले असी ध्यान करन बैठदे हाँ, असी अखां बंद कर लैंदे हाँ, असी बत्ती बंद कर दिंदे हाँ, हनेरे च बैठ के असी ध्यान करने हाँ, ताकि साडे अंदर मेलाटोनिन हार्मोन वधे। और जो जो साडा मेलाटोनिन हार्मोन वधदा है, जिहड़ी सानू कोई बीमारी पहले लग भी गई हुई है, वो भी हौली हौली ठीक हो जाती है। और ध्यान करन नाल साडे जिहड़ा दिमाग है ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ प्रभाव पैंदा है। साडा एक सज्जा पासा है, एक खब्बा पासा है। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ दिन ਅਸੀਂ जो काम करने हाँ, साडा खब्बा पासा ਜਿਹੜਾ दिमाग ਦਾ है वो ज्यादा चलता है और वो कॉन्शियस माइंड चेतन मन का हिस्सा है और वो 5% है। और ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ सज्जा दिमाग है, ਜਿਹੜਾ 95% है, वो साडा अवचेतन मन है। ਹੁਣ अगर असी केवल चेतन मन नाल ही चल रहे हाँ ते असी 5% जीवन जी रहे हाँ। लेकिन जिस वेले साडा अवचेतन मन क्रियाशील हो जाता है तां असी पूरा जीवन सही तरीके नाल जी सकते हाँ। जिहड़ा साडा चेतन मन है वो थोड़ी देर वास्ते चीज़ां नूं याद रखता है, फिर भुल जाता है। ओनू जो सामने दिखता है ओदे बारे विच ही सोचदा है और वो चीज़ां नूं सीधा सीधा देखता है कि एक नाल एक जोड़ जोड़ के देखता है। और चेतन मन जो है वो लॉजिकल है, आलोचना करता है, सोचता है ठीक है कि ये गलत है। वो चेतन मन जिहड़ा है वो लॉजिकल माइंड है साडा, वो गणना करता रहता है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ फायदा है, क्यों करना है, क्यों करना है, वो गिनती मिनती करता रहता है साडा चेतन मन। ते ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਬਜੈਕਟਿਵ है। और वही चीज एक बंदा देखेगा अलग तरह सोचेगा, दूसरा देखेगा अलग तरह सोचेगा, चीज एक ही है लेकिन सोचने का तरीका वो जो सब्जेक्टिव है माइंड है वो अलग अलग तरह नाल सानू वो दसेगा। और यह चीज़ां नू जिस तरह असी पजल सॉल्व करने हाँ और उहदे सारे पीस जोड़ते हाँ, यह सीधा सीधा नहीं चलता, यह हर चीज नू जोड़ के देखता है। और यह साडे अंदर की जिहड़ी अंतर प्रज्ञा जिहड़ी साडी आवाज आती है साडे अंदरों
ਉਹ ਸਾਡੇ सबकॉन्शियस माइंड ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੇਤਨ ਔਰ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਤੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੂਟਿਵ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਹੌਬੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਵ ਬ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕਤਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਔਰ ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹਨ, 4 ਅਵਸਥਾ ਸੌਰੀ। पहली अवस्था है आनापानासती, यानी अपने श्वासां ਨੂੰ महसूस करना। हर एक श्वास जो ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, हर एक श्वास जो ਅਸੀਂ छोड़ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ being with breath, observing your breath, सिर्फ श्वासां ਨੂੰ महसूस करना, ਇਹ पहली अवस्था है। दूजी अवस्था है कायानुपसना। कायानुपसना अगर देखो, काया अनुपसना यानी शरीर ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ। जिस तरह ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਊਰਜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗਰਦਨ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਊਰਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਊਰਜਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸਾਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ એનર્ਜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇਥਰਿਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾੜੀ ਮੰਡਲ ਸਾਡਾ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾੜੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਤਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚਿੱਤਾਨੁਪਸਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਅਨੁਪਸਨਾ ਮਤਲਬ ਚਿੱਤ ਮਾਨੇ ਮਨ, ਅਨੂ ਥੋੜਾ ਪਸਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਅਨੁਪਸਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਅਨੁਪਸਨਾ ਥੋੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਬਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਿਪਸਨਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੀਨੀਅਲ ਗਲੈਂਡ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਇਸ ਲੋਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਦਿਵਯ ਚਕਸ਼ੂ, ਦਿਵਯ ਅੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥਰਡ ਆਈ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਇਆ ਅਨੁਪਸਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਚਿੱਤ ਅਨੁਪਸਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਇਆ ਅਨੁਪਸਨਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਚਿੱਤ ਅਨੁਪਸਨਾ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਪਸਨਾ ਸਥਿਤੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਪਸਨਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੀ ਧਿਆਨ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਥਾਟਸ ਕੈਨਟ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਾਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਾਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਸੁਨੇ ਹਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ ਮਾਸਾਹਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਹਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਮੈਂਟਲੀ, ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਸੋਸ਼ਲੀ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੀਣੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ એનર્ਜੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ એનર્ਜੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੱਛਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਐਕੁਆਰੀਅਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿਸ਼ੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾ ਬਦਲੀਏ ਤਾਂ ਮੱਛਲੀ ਉਸੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾ ਬਦਲੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਬਦਲਣ, ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਫੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਚਮਤਕਾਰਿਕ ਸੋਚ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਹਨ। 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਊਰਜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੱਥ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਖੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮੇਂ ਲੱਗਦਾ ਖੋਲਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਬਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਊਰਜਾ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਾਰਮਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾੜੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਾੜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤਾੜੀ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਊਰਜਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਕੋਟि ਦਾ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। परमात्मा ने सानू हीरे ही बना के थल्ले भेजिया है, लेकिन असी इस संसार तो बहुत धूल मिट्टी ओदे ते पा लई है। ते ज्यों-ज्यों असी श्वासां दी ऊर्जा नाल अपने हीरे नू चमकावांगे तां ओ चमक जिस वेले ओदी बाहर आ जाएगी तां असी अपने सही स्वरूप नू जिस तरह असी आए सी उस तरह ही असी उसे चमक विच असी वापस चमक जावांगे तां साडा जीवन दा जिहड़ा मनोरथ है वो पूरा हो जाएगा। सो बहुत-बहुत सारियां दा धन्नवाद।